Today, this is a lecture. Actually, for last 25 to 28 years, I did not teach it because we don't think a question may come in the prof from the thalamus. But in 1920, 2020, 21, a question of thalamus comes. For that reason, I am giving this class, I am delivering this topic in this lecture class. It is the most boring, but still I have to cover. It is nothing to be understandable, just to cramming, but very important physiologically. Physiology, it is very important. But already I have told you a question come, a long question, 15 marks question come in the first prof. So I am delivering this lecture. So what is diencephalon? You know, when brain develops from the surface ectoderm, next. You know, this is the surface ectoderm and there is a fold. It grooves or appear, a part of the surface ectoderm colored by the violet goes down and ultimately form a tube, and it is detached from the surface ectoderm, and this is the beginning of the nervous system. In cut section it is like that, but actually it is a long throughout the central axis of the notochord or the embryo. So we called it neural tube. So neural tube is developed from the specialized part of the ectoderm called neuroectoderm, that violet color. It is an ectoderm, surface ectoderm, which deeps down, ultimately forms this nerve, brain and the spinal cord. We call it neural tube. So initially, neural tube is like that. But later, after the proximal cranial part become dilated, and we call it the brain vesicle. We call it brain vesicle. And this tubular part will form the spinal cord. Right? This brain vesicle, again constriction appears in the brain vesicle. Two constriction appear. So there are three swellings. Two constriction appear. So there are two swelling. Loosely we call it forebrain vesicle, midbrain vesicle and hindbrain vesicle. Hey, change color. Next. Forebrain vesicle, thank you. Midbrain vesicle and a hindbrain vesicle by two constriction. Forebrain vesicle, in medical terminology, anatomical terminology, we call prosencephalon. Pro means pre, anterior. Prosencephalon. Midbrain we call mesencephalon, and hindbrain vesicle from rhombencephalon. Prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. These three from cranial to caudal, মাথা থেকে পায়ের দিক দিয়ে। Rhombencephalon, again there is a constriction appear within the rhombencephalon to form rhombencephalon, now again divided into metencephalon and myelencephalon.
So rhombencephalon, the cranial most part, again divided into by a constriction into two vesicles, subvesicle, metencephalon, myelencephalon. From the metencephalon develop pons and cerebellum, from the myelencephalon develop the medulla. And mesencephalon there is single from the midbrain. Now what about the forebrain or prosencephalon? In the prosencephalon, there is a huge dilatation appear, lateral wards. Huge dilatation appear in the lateral walls. They form, one on either side, they form the, we call it telencephalon, tail, from which cerebral hemisphere will develop. And part of the prosencephalon, part of the forebrain vesicle in the central part never enlarge. They remain as such. And we call it diencephalon. And telencephalon, so prosencephalon again divided into telencephalon and diencephalon. Diencephalon become overwhelmed by the or totally covered by the gross dilatation of the telencephalon, which form the cerebral hemisphere, so that the diencephalon remain within the brain, in the lower part of the forebrain vesicle, covered by the telencephalon or cerebral hemisphere. And each prosencephalon, mesencephalon, myelencephalon and this spinal cord has got a cavity inside. This is from the lateral ventricle. This is the third ventricle. This is the aqueduct of Sylvius, then fourth ventricle, and it is the spinal canal. There is an spinal canal containing the CSF. So each cephalon has got a cavity inside within it containing CSF. In case of a telencephalon, which form the cerebral hemisphere, the cavity ultimately forms, one on either side, two lateral ventricles. In the diencephalon, the cavity is the third ventricle. In the midbrain mesencephalon, the cavity is the aqueduct of Sylvius, which joins the third to the fourth. And in the last rhombencephalon, it is the fourth ventricle. So the cavity of the diencephalon is called the third ventricle. So diencephalon ultimately consists of a mainly gray matter and few white matter, one on either side of the, so this is the third ventricle cavity. So ultimately this diencephalon, this part only, this part ultimately form certain structures. Say number 1 thalamus, number 2 metathalamus, number 3 epithalamus, number 4 hypothalamus and subthalamus. Sorry. So this is mainly gray matter, nerve cell bodies, one on either side of the third ventricle, and they form thalamus, subthalamus,
metathalamus, epithalamus and hypothalamus, and these constitute the diencephalon. So diencephalon is a submerged gray matter within the basal, close to the basal ganglia, jeta poriyechilo, medial to the basal ganglia, close to the, on the wall of the one on either side of the third ventricle. So developmentally, it is developed from the forebrain vesicle, prosencephalon. Prosencephalon again divided into a large telencephalon, which form the cerebral hemisphere, and diencephalon, and the lower and central part does not grow as much, so remains submerged within the, covered by the cerebral hemisphere. We call diencephalon. So diencephalon again constitutes of thalamus, subthalamus, epithalamus, hypothalamus and metathalamus. So these are the diencephalon. তার মধ্যে কিভাবে পড়ব? Next. Thalamus. Next. তাহলে prosencephalon, telencephalon থেকে ডেভেলপ করছে cerebral hemisphere and basal ganglia. Diencephalon থেকে ডেভেলপ করছে thalamus, hypothalamus, optic vesicle পরে পড়বে, pituitary, part of pituitary gland, pineal body পরে পড়বে। mesencephalon থেকে midbrain, metencephalon থেকে pons and cerebellum, myelencephalon থেকে medulla oblongata। more or less তোমাদের নার্ভাস সিস্টেমের অনেকটা ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল, এর বেশি খুব একটা লাগে না ব্রেনে। নেক্সট, এই চারটা যদি মনে রাখতে পারো তাহলে মানে তোমাদের প্রায় সবই হয়ে যাবে। আর নিউরাল টিউব এর ডেভেলপমেন্ট কি করে, নিউরাল টিউব হলো ফোল্ডিং হয়ে, আর এজের সেলগুলি নিউরাল ক্রেস সেল করে, এই নিউরাল ক্রেস মাইগ্রেট টু ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস টু ফর্ম ডিফারেন্ট। তোমাদের মোরলেস সিএনএস ডেভেলপমেন্ট কিন্তু প্রায় এইটুকুনি আছে, খুব একটা বেশি নেই, শুধু অপটিক ভেসিকল ডেভেলপমেন্ট এটা একটু পড়তে হবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে থ্যালামাস। থ্যালামাস অলরেডি ইউ হ্যাভ সিন in your dissection class, in the sagittal section and also in the cut section. In the sagittal section, you see the thalamus on the lateral wall of the third ventricle, that's mean on the just below the corpus callosum. মনে পড়ছে কি? এই কর্পাস ক্যালোসাম, এইখানে রয়েছে থ্যালামাস। কটা থ্যালামাস রয়েছে? 2। and these two thalamus, দুটো থ্যালামাস রয়েছে। This medial surface of one thalamus is connected by a connecting stalk we call interthalamic adhesion. খুব ভালো করে এটা শোনো, ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডিশন। আমরা যখন হেমিস্ফিয়ার কাটি মাঝখানটা কেটে যায়, ফলে একটা শুধু থ্যালামাসের মাঝে একটা গোল এরকম দেখি, কারণ কেটে গেছে মাঝখানটা। যখন আমি কেটেছি থ্যালামিক ক্রস করছিল, তো একটা সেরিব্রাল থেকে একটা সেরিব্রাল যাচ্ছে, কেটে গেছে। ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডিশন, কেন এটা জোর দিচ্ছি? কর্পাস ক্যালোসাম কানেক্টস দ্য টু সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। ইট ইজ অ্যান কমিসুরাল ফাইবার্স। কি বলেছিলাম? কমিসুরাল ফাইবার্স কানেক্ট দ্য সেম এরিয়া অফ দ্য ওয়ান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার টু দ্য আদার। বলেছিলাম তো, সেম এরিয়া অফ দ্য ব্রেন যখন একটা থেকে অপোজিট ব্রেনে কানেক্ট করে, তখন তাকে আমরা বলি কমিসুরাল ফাইবার্স। কর্পাস ক্যালোসাম ইজ ওয়ান অফ দ্য কমিসুরাল ফাইবার্স। সেরকম অ্যান্টিরিয়ার কমিসুরাল ফাইবার্স আছে, অ্যান্টিরিয়ার কমিসিওর, পস্টেরিয়ার কমিসিওর, হেভেনিউলার কমিসিওর, হিপোক্যাম্পাল কমিসিওর, প্রত্যেকটা সেম ইয়েকে কানেক্ট করে। হিপোক্যাম্পাল কমিসিওর যেমন ফর্নিক্স, এই ফর্নিক্স থেকে এই ফর্নিক্স কানেক্ট করে। কিন্তু এই থ্যালামিক অ্যাডিশন
is not a commissural fibers. এই যে কানেকশনটা করছে ওয়ান থ্যালামাস থেকে আদার, ইট ইজ নট এ কমিসুরাল ফাইবার্স। কমিসুরাল ফাইবার্স হলে কি হতো, হোয়াইট ফাইবার্স গুলি এখান থেকে গিয়ে এটায় কানেক্ট হতো, ওর এখান থেকে গিয়ে এখানে কানেক্ট হতো, এখান থেকে গিয়ে এখানে কানেক্ট হতো অ্যাকশনগুলি বা ডেন্ড্রনস। এটাই হচ্ছে কমিসুরাল ফাইবার্সের নিয়ম। কিন্তু এই ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডিশনে কোনো ফাইবার্স ক্রস করে না। কি করে? এটা মেইনলি ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডিশন মেইনলি কনসিস্ট অফ গ্রে ম্যাটার। ওখানে কিন্তু সেল বডি আছে, ফাইবার্স কম আছে। যদিও থাকে তারা কি করে, এরকম করে না, এরকম করে গিয়ে আবার ব্যাক করে চলে আসে, এরকম করে গিয়ে আবার ব্যাক করে চলে আসে, এখান থেকে গিয়ে আবার ব্যাক করে চলে আসে, সো আবার গিয়ে ব্যাক করে চলে আসে। সো ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডিশন ইজ নট এ কমিসুরাল ফাইবার্স। দেখলে মনে হবে কমিসুর, একটা থেকে একটা কানেক্ট করছে, কিন্তু ইট ইজ নট এ কমিসুরাল ফাইবার্স। এটা আমি আগে বলে দিলাম। আচ্ছা, নেক্সট হয়ে গেল থ্যালামাস। যখনই আমরা এই কাট সেকশন দেখি তখন আমরা এইভাবে দেখি থ্যালামাসটাকে, এবং অ্যানাটমিক্যালি একটু অ্যানাটমি পড়ে নিই। কোনোদিন দেবে বলে আমার মনে হয় না পরীক্ষায়, তাও একটু পড়ে নিই। থ্যালামাস কনসিস্ট অফ এ 4 সারফেসেস অ্যান্ড 2 এন্ডস। 4টে সারফেস রয়েছে এবং 2টো এন্ড রয়েছে। এটা যদি থ্যালামাস হয়, সুপিরিয়র সারফেস, এটা 2টো থ্যালামাস, এই ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডিশন। বুঝতে পেরেছো? যখন আমরা কেটে ফেলে দিচ্ছি সুপিরিয়র সারফেস, ইনফিরিয়র সারফেস, মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস, এবং মাঝখানে যে রয়েছে ইট ইজ আ থার্ড ভেন্ট্রিকল। So medial surface of thalamus produce lateral boundary of the third ventricle, দুপাশে। আর কি রয়েছে থ্যালামাসের? 2টো এন্ডস রয়েছে, অ্যান্টিরিয়র এন্ড, পস্টেরিয়র এন্ড। কি করে বুঝবো কোনটা অ্যান্টিরিয়র এন্ড পস্টেরিয়র? খুব সহজ। অ্যান্টিরিয়র এন্ড ইজ ন্যারো and directed forwards and medially. Posterior end is enlarged and we call it pulvinar. এইটা হচ্ছে anterior end. It is a narrow. Posterior end is enlarged and এটার নাম একটা স্পেশাল নাম দিয়েছি pulvinar. Right? তাহলে কি কি শিখলাম? সুপিরিয়র সারফেস, মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস, ইনফিরিয়র সারফেস। 2 ends, anterior end narrow, posterior end enlarged, called pulvinar. শেষ। নেক্সট, এই পিকচারটা যদি আঁকো তাহলে একটু ইম্পর্টেন্ট রিলেশনস। থ্যালামাস কোথায় রয়েছে? ওয়াল অফ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল। তোমরা এই থ্যালামাস বেটার বোঝা যায় ডিসেকশন ক্লাসে, কারণ একদম সামনে দেখতে পাও। যখন আমরা কাটছি থ্যালামাসের ঠিক ওপরেই রয়েছে মিড লাইনে দুপাশে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল। দেখতে পাচ্ছ? ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল এর সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য বডি। ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলের কি আছে? একটা সেন্ট্রাল পার্ট, অ্যান্টিরিয়র হর্ন, পস্টেরিয়র হর্ন, ইনফিরিয়র হর্ন। এই বডির ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলের নিচেই রয়েছে থ্যালামাস। রাইট? কিন্তু 2টো কিন্তু রয়েছে, মানে এক্সট্রা বলতে হবে। কি বলতে হবে? এই মিডিয়াল থ্যালামাসের এটা সুপিরিয়র সারফেস, একটু লক্ষ্য করো। থ্যালামাসের এটা সুপিরিয়র সারফেস, তাই তো? ক্লিয়ার তো? সুপিরিয়র সারফেসকে আমরা যদি 2টো ভাগে ভাগ করি, ল্যাটারাল পার্ট অ্যান্ড এ মিডিয়াল পার্ট,
lateral part and a medial part. Lateral part is directly from the floor of the lateral ventricle and also comes to in relation just above it দুটো structure, একটা vein, thalamostriate vein and stria terminalis are head of the caudate nucleus, lateral side এ রয়েছে, upper surface এর lateral দিকে। medial side এ ভালো করে দেখো lateral ventricle টা একটু উপরে উঠে গেছে, মাঝখানে একটা স্ট্রাকচার ঢুকে গেছে। এই স্ট্রাকচারটা কি? এই স্ট্রাকচারটা বলার আগে সুযোগ পাচ্ছি যখন বলে দিই, একটা কথা তোমরা শুনেছো কোরোয়েড প্লেক্সাস। এই যে সিএসএফ তৈরি হচ্ছে তো ব্রেনে কি তৈরি করছে? ইউরিন যখন গ্লোমেরুলাসে তৈরি হয়, ক্যাপিলারি থেকে আলট্রাফিল্ট্রেশন হয়ে গ্লোমেরুলাসে বাউমেন্স ক্যাপসুলে তৈরি হচ্ছে, সরি গ্লোমেরুলাসে নয়, গ্লোমেরুলাসের থেকে বাউমেন্স ক্যাপসুলে তৈরি হচ্ছে আলট্রাফিল্ট্রেশন হয়ে। সেই রকম ব্রেনে সিএসএফ তৈরি হচ্ছে কোরোয়েড প্লেক্সাস থেকে। What is choroid plexus? আমরা যদি ব্রেন সাবস্টেন্স দেখি, এটা ধরো ব্রেন, brain substance intimately covered by a membrane called pia mater, তার উপরে থাকে অ্যারাকনয়েড ডুরা। আমি আসছি না, মানে ব্রেনের সারফেসের সাথে প্রায় লেগে থাকে ব্রেনের এক মেনিনজেস, একটা মেনিনজেস নাম হচ্ছে পায়া ম্যাটার, রাইট? কেমন? এইটা হচ্ছে ধরো ব্রেন, আর এই জায়গাটায় রয়েছে ভেন্ট্রিকেল, ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল হোক, থার্ড ভেন্ট্রিকল হোক, ফোর্থ ভেন্ট্রিকল হোক, হোয়াট এভার ইট মে বি, একটা ভেন্ট্রিকল। ভেন্ট্রিকেলের ইনার লাইনিং এ যেরকম ব্লাড ভেসেলের ইনার লাইনিং এ থাকে এন্ডোথেলিয়াম, ইন্টেস্টাইনের এন্ডোথেলিয়ামে থাকে লাইনিং এপিথেলিয়াম, মিউকাস মেমব্রেন, সেই রকম ব্রেনের ভেন্ট্রিকেলের ইনার সাইডে থাকে আমরা বলি এপেন্ডাইমা। কি বলি? এপেন্ডাইমা। কি বলি? এপেন্ডাইমা, রাইট? এরপরে ধরো এটা ভেন্ট্রিকেল, এই ভেন্ট্রিকেলের কিছু কিছু জায়গায় এই ডাবল ফোল্ড অফ বা কোনো সময় একটা ফোল্ড অফ পায়া ম্যাটার ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে ঢুকে গেছে। বুঝতে পেরেছো কি? একটা পায়া ম্যাটার, এটা ধরো ভেন্ট্রিকেল, এটা ধরো ভেন্ট্রিকেল, এটা থার্ড ভেন্ট্রিকেল ধরো, এই ডাবল ফোল্ড অফ পায়া ম্যাটার এরকম ঢুকে গেছে। উইদিন ইট কন্টেনিং ব্লাড ভেসেলস, ক্যাপিলারি, পায়া ম্যাটারের সাথেই ক্যাপিলারি যায়, ব্রেনের মধ্যে যে ব্লাড সাপ্লাই করে পায়া ম্যাটারের সাথে সাথেই যাচ্ছে। তাহলে এই ডাবল ফোল্ড অফ পায়া ম্যাটারের মাঝখানে রয়েছে ব্লাড ভেসেলস, ক্যাপিলারি, আর এইখানে হচ্ছে এপেন্ডাইমা। মিলছে কি? এই ভেন্ট্রিকুলার সিএসএফ, এপেন্ডাইমা, এই পায়া ঢুকে গেছে, ডাবল ফোল্ড কন্টেনিং ক্যাপিলারি অ্যান্ড এপেন্ডাইমার সাথে পায়া একদম মিশে যায়, এবং এই যে স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলি টেলা করোইডিয়া।
এবং টোটাল ফোল্ড অফ পায়া ম্যাটার উইথ এপেন্ডাইমাকে বলি টেলা করয়েডিয়া, আর উইথ দি যে ক্যাপিলারি প্লেক্সাস নিয়ে টোটাল স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলি কোরোয়েড প্লেক্সাস। সো কোরোয়েড প্লেক্সাস ইজ ইকুয়াল টু টেলা করয়েডিয়া প্লাস ক্যাপিলারি প্লেক্সাস। এইখানে যে ব্লাড থেকে ব্লাড আসছে, এইখানে আলট্রাফিল্ট্রেশন হয়ে টপ টপ করে সিএসএফ তৈরি হচ্ছে। প্রত্যেকটা ভেন্ট্রিকেলে একটা করে টেলা করয়েডিয়া আছে, টেলা করয়েডিয়া অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল বা কোরোয়েড প্লেক্সাস আছে, কোরোয়েড প্লেক্সাস, টেলা করয়েডিয়া অফ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল, টেলা করয়েডিয়া অফ দ্য ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল। তাহলে হোয়াট ইজ টেলা করয়েডিয়া? এ ফোল্ড অফ পায়া ম্যাটার with ependymal lining। এর মাধ্যমে তোমাদের কিছু কিছু আইডিয়া দিচ্ছি। আমি মনে করি না পরীক্ষায় দেবে থ্যালামাস, কিন্তু এইগুলি জিজ্ঞেস করবে টেলা করয়েডিয়া কি, বা তোমরা না বুঝে যাতে না পড়ো। এইটা যদি সুপিরিয়র সারফেস অফ দ্য থ্যালামাস হয়, এইটা হচ্ছে টেলা করয়েডিয়া অফ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল। তাহলে সুপিরিয়র সারফেস অফ থ্যালামাসের ল্যাটারালি রিলেটেড টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল, fourth ventricle is that lateral ventricle, and medially it is related to the tela choroidea of the third ventricle. এই টেলা করয়েডিয়া কাকে কোথায় সিএসএফ তৈরি করে? থার্ড ভেন্ট্রিকল। তার জন্য এটার নাম দিয়েছি আমরা টেলা করয়েডিয়া অফ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল। বাকিটা খুব ইজি। মিডিয়াল সারফেস, এরপরে নিজেরাই বলতে পারবে the medial surface of the thalamus is related to the third ventricle. Lateral side of the thalamus কালকে পড়িয়েছি internal capsule, আর lower is related to the subthalamus. সাব মানে নিচে, থ্যালামাস শেষ, শুধু সুপিরিয়র সারফেসটাই ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, এই যে এইটা হচ্ছে fourth ventricle, টেলা করয়েডিয়া অফ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল, কর্ডেট নিউক্লিয়াস, ইন্টারনাল ক্যাপসুল। দেখো ল্যাটারালি ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল, মিডিয়ালি ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল, and lower it is related to the subthalamus. Next, এটা আরো সুন্দর। superior surface, medially it is related to the choroid plexus of the third ventricle, laterally it is related to the from the floor of the central part of the lateral ventricle along with stria terminalis, thalamostriate vein and caudate nucleus. ছেড়ে দাও। নেক্সট, এরপরে যেটা সবচেয়ে কঠিন জিনিস, যেটাই পরীক্ষায় এসেছিল, কেন এসেছিল আমি জানি না। নেক্সট, এইটা ডেসক্রাইব দ্য নিউক্লি অফ দ্য থ্যালামাস। জানি না আমি আঁকবো, আমিও পারবো কিনা এখন মনে রাখ, দেখি পারি কিনা। Nuclei, thalamus is a gray matter, so it contains nuclei and it has got different name. Before going to the nuclei of the thalamus, you have to certain features of the thalamus. এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সাইড, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সাইড। মিডিয়াল সাইডে, এই ল্যাটারাল সাইডে there is an lamina of the gray matter, এই white matter, তাকে বলি এক্সটার্নাল মেডুলারি ল্যামিনা। কি বলি? এক্সটার্নাল মেডুলারি ল্যামিনা। ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট যেটা, the thalamus itself is divided by number of sector by a band of white fibers.
ওয়াই শেপেড হোয়াট ফাইবার্স, তাকে বলা হয় ইন্টারনাল মেডুলারি ল্যামিনা। Thalamus itself is divided by a number of sectors by a band of Y-shaped white matter, and the Y-shaped white matter we call internal medullary lamina, which divide this is the arms of the Y, this is the anterior part we call anterior. Above the stem of the Y, এটা হচ্ছে Y এর, এটাকে বলছি আমরা আর্মস, আর এটা হচ্ছে স্টেম। স্টেম অফ দ্য Y we call dorsal lamina. And এই জায়গাটাকে আমরা বলি ভেন্ট্রাল ল্যামিনা। অত সহজ নয়, আরো সাব ডিভিশন আছে, সেটা তোমাদের মানে যদি কোশ্চেন দেয় লিখতে হবে, তবে কঠিন কিছু নয়, মানে হিউম্যান একটু সুবিধা আছে। এরপরে পস্টেরিয়ারলি একটা পার্ট আলাদা করে দেবে সম্পূর্ণ, এটাকে আমরা নাম দেব পালভিনার, আগে বলেছিলাম। এরপরে এখান দিয়ে একটা টানবে, এখান দিয়ে একটা টানবে, এখান দিয়ে একটা টানবে, এই আঁকাটা প্র্যাকটিস করবে। এটা কিছুই নেই, মুখস্থ করার কথা। এইগুলি হচ্ছে নিউক্লিয়াস রয়েছে, কালেকশন অফ নিউক্লিয়াস হ্যাজ গট এ ডিফারেন্ট ফাংশনস। এইটা ডরসাল যেটা লিখছে, এখানে লিখবে ডরসোমিডিয়ান। এলডি মানে হচ্ছে ল্যাটারাল ডরসাল, এলপি মানে হচ্ছে ল্যাটারাল পস্টেরিয়র, ভিএ মানে হচ্ছে ভেন্ট্রো অ্যান্টেরিয়র, ভেন্ট্রোল্যাটারাল, এই আঁকাটা প্র্যাকটিস করতে হবে। এইখানেও একটা নিউক্লিয়াস রয়েছে,
মিডলাইন নিউক্লিয়াস। প্রথমে তাহলে ওয়াই এর মধ্যে অ্যান্টেরিয়র লিখব, ওপরে দিব ডরসাল। ডরসালের অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে আরো নিউক্লিয়াস আছে, হিউম্যানের ক্ষেত্রে একটাই রয়েছে, ডরসোমিডিয়াম। এরপরে এইটাকে দুটো ভাগে ভাগ করব, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল আর এটা হচ্ছে ডরসাল আর মিডিয়াল। ল্যাটারাল ডরসাল, ল্যাটারাল পস্টেরিয়র, ভেন্ট্রো অ্যান্টেরিয়র, ভেন্ট্রো ল্যাটারাল, আর এইটার নাম হচ্ছে ভেন্ট্রাল পস্টোমিডিয়াল অ্যান্ড ভেন্ট্রাল পস্টোল্যাটারাল, আর হচ্ছে পালভিনিয়ার। এইটাকে আমরা দুটোকে একসাথে বলি ভেন্ট্রো পস্টেরিয়র। আর এখানে রয়েছে রেটিকুলার নিউক্লিয়াস। আর ওয়াই এর মধ্যে রয়েছে ইন্ট্রাল্যামিনার নিউক্লিয়াস আর সেন্ট্রোমিডিয়ার নিউক্লিয়াস। পারলে মুখস্থ করবে, পরীক্ষার আগে লাস্টে যদি পারো একবার দেখে যাবে, না হলে ছেড়ে দেবে। তবে ছবিটা একবার দুবার আঁকলে পেরে যাবে। এরপরে যেটা পরীক্ষায় দিয়েছিল তার মধ্যে নিউক্লিয়াসের কানেকশন, কোথা থেকে কোথায় কানেকশন। তার আগে বলা উচিত হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য থ্যালামাস। খুব বোরিং লেকচার জানি আমি, কিন্তু আমি সহজভাবে যেটা দরকার বলছি। থ্যালামাসের ফার্স্ট ফাংশন হচ্ছে ইট ইজ এন রিলে সেন্টার ফর অল দ্য সেন্সেশন এক্সেপ্ট অলফেকশন। সমস্ত সেন্টার, আমরা যখন এই যে পেইন, টাচ, টেম্পারেচার অথবা প্রপ্রিওসেপটিভ সেন্সেশন, এই যে চোখ বন্ধ করে আমরা বুঝতে পারছি জয়েন্ট কোথায় রয়েছে, মাসেলের কতটা টোন রয়েছে, ভাইব্রেশন করলে কেউ যদি টিউনিং ফক লাগায় এখানে আমরা বুঝতে পারি, এগুলিকে বলে প্রপ্রিওসেপশন। এছাড়া তো টাচ, পেইন, টেম্পারেচার, এই সেন্সেশনের হাইয়েস্ট সেন্টার হচ্ছে, পড়েছো তোমরা, পরীক্ষায় দিয়েছি, পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাস, তাই তো। আর প্যারাইটাল, আর প্রপ্রিওসেপশনের হাই সেন্টার হচ্ছে প্যারাইটাল লোবে, সুপিরিয়র ইনফেরিয়র প্যারাইটাল লোবিউল, এগুলি হচ্ছে হাইয়েস্ট। টাচ, পেইন, টেম্পারেচার এগুলি পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাসে, এরিয়া 312। আর প্রপ্রিওসেপশন, এই যে আমরা কেউ চোখ বন্ধ করে কেউ যদি পেছনে আমাদের দুটো পয়েন্ট লাগায়, আমরা বলতে পারি দুটো পয়েন্ট লেগেছে, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন। জয়েন্ট সেন্স, আমরা চোখ বন্ধ করেও বুঝতে পারি আমার ডি জয়েন্টটা এক্সটেন্ড আছে না, না দেখেও বলতে পারছি ফ্লেক্স আছে। মাসল সেন্স, মাসলটা কি পজিশনে আছে আমরা চোখ বন্ধ করেও বুঝতে পারি, এগুলিকে বলে প্রপ্রিওসেপশন। সেইগুলি প্যারাইটাল লোবে হাইয়েস্ট সেন্সেশন হয়, কিন্তু ডাইরেক্টলি যেতে পারে না। এই সেন্সেশনকে কয়েকটা রিলে সেন্টারের মাধ্যমে যেতে হয়। মানে ইট ইজ নট এ, আগে যেটা ছিল দুরন্ত এক্সপ্রেস, মাঝে তোমাকে স্টেশনে থামতে হবে, আরেকটা নতুন ট্রেন নিয়ে যেতে হবে। একটা ট্রেনে তুমি যেতে পারবে না। হাওড়া থেকে দিল্লি ধরো গেলে, তোমাকে প্রথমে কি বলে ওটা, কোনো জায়গায় ধরো লখনৌতে থামতে হবে, লখনৌ থেকে আরেকটা ট্রেন যেতে হবে, আবার আরেকটা ট্রেন ধরে দিল্লি যেতে হবে। এগুলিকে বলি আমরা রিলে সেন্টার। এই থ্যালামাস হচ্ছে সেন্সরি রিসেপশনের একটা রিলে সেন্টার। এই থ্যালামাসই এটাকে রিসিভ করে এরিয়া 312 অথবা প্যারাইটাল লোবে পাঠায়। সুতরাং ইট ইজ এ সেন্সরি রিসেপ্টর এক্সেপ্ট অলফেকশন। অলফেকশনটা ডাইরেক্ট ব্রেনে চলে যায়, কোনো থ্যালামাসের মাধ্যমে যায় না। আরেকটা কি করে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমাদের পেইন সেন্সেশন হাইয়েস্ট কি আগেই বলেছি এরিয়া 312, কিন্তু ওটাও যদি ডিস্ট্রয় হয়ে যায় তাহলে আমরা কিছু পেইন বা টেম্পারেচারটা আমরা বুঝতে পারি। থ্যালামাসের ওই পাওয়ারটা একটু আছে। পুর লোকালাইজেশন অফ দ্য, আমরা থ্যালামাস অল্প হলেও পেইন এবং টেম্পারেচারটা বুঝতে পারি। তার জন্য হাই সেন্টারে গেলে ভালো, না গেলেও অতটা ভালো বুঝতে পারবে না, কিন্তু বুঝতে পারবে একটা পেইন হচ্ছে। সুতরাং থ্যালামাস ইজ এ সেন্সরি রিসেপশন সেন্টার ফর দ্য পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার। আরেকটা কি কালকে বলেছিলাম, এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম, অর্থাৎ বেসাল গ্যাংলিয়া সেরিবেলামকে রেগুলেট করতে সাহায্য করে যাতে ফাইনার অ্যাক্টিভিটি হয়, কেমন। এছাড়াও আমাদের মুড, লিম্বিক সিস্টেমের সাথে মুড এলিভেশন, পার্সোনালিটি, এগুলিকে থ্যালামাস হেল্প করে। অ্যারাউজাল ফেনোমেনা, আমরা যে জেগে আছি সেটাকে থ্যালামাসের ফাংশন আছে। সুতরাং এতগুলি ফাংশন করে থ্যালামাস এই নিউক্লিয়ার মাধ্যমে। এবং ভিসেরাল ইমোশন, আমাদের যেমন কিছু দেখলে হঠাৎ বমি আসে, থ্যালামাস লিম্বিক সিস্টেমের মাধ্যমে এটাকে করে।
সুতরাং there are so many functions of the thalamus. Next. এত ডিটেলস জানা দরকারই, শুধু দুটো তিনটে জানবে কানেকশনটা। নেক্সট, না আগেরটা, হ্যাঁ। অ্যান্টেরিয়র নিউক্লিয়াস কোথার থেকে এখানে আসে? এর ইনফরমেশনটা আসে ফ্রম দ্য ম্যামিলারি বডি। দেখেছো তোমরা বেস অফ দ্য ব্রেইনে দুটো ছোট ছোট বাটনের মতো রয়েছে, ম্যামিলারি বডি। এই ম্যামিলারি বডি থেকে ফাইবারসের মাধ্যমে, ম্যামিলোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের মাধ্যমে এবং হাইপোথ্যালামাস থেকে অ্যান্টেরিয়র নিউক্লিয়াসে আসে, এবং সেটা আমাদের ইমোশনাল বিহেভিয়ারকে কন্ট্রোল করে। আর কোনটা জানতে হবে? এই দুটো অবশ্যই না জেনে পরীক্ষায় যাবে না। ভেন্ট্রাল পোস্টোমিডিয়াল অ্যান্ড ভেন্ট্রাল পোস্টোল্যাটেরাল নিউক্লিয়াস, এরা কোথার থেকে আসে? ভেন্ট্রাল পোস্টোমিডিয়াল আমাদের হেড নেক থেকে টাচ, পেইন, টেম্পারেচার কেমন একটা পরে পড়বে ব্রেনে, লেমনিসকাস, ট্রাইজেমিনাল লেমনিসকাসের মাধ্যমে থ্যালামাসে যায়, রিলে করে, তারপরে এরিয়া 3-1-2 তে যায়। আরেকটা হচ্ছে টেস্ট, সলিটারি থ্যালামিক ট্র্যাক্ট দিয়ে যায়। সুতরাং ভেন্ট্রাল পোস্টোমিডিয়াল নিউক্লিয়াস ইজ রিলেটেড টু দ্য সেন্সরি রিল্যাক্সেশন অফ দ্য হেড অ্যান্ড নেক। আর বাকি সবার এক্সেপ্ট হেড অ্যান্ড নেক রিলে সেন্টার হচ্ছে ভেন্ট্রাল পোস্টোল্যাটেরাল। এই যে আমাকে চিমটি কাটছে, নার্ভটা ক্যারি করছে, ক্যারি করে রিলে করবে এক জায়গায়, তারপরে ক্রস করবে অপোজিট সাইডে, তারপরে সে থ্যালামাসে যাবে, থ্যালামাস থেকে এরিয়া 3-1-2 তে যাবে, পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাস। সুতরাং এই দুটো আমাদের জানতে হবে। নেক্সট, আর বাকি যদি লাভ খারাপ থাকে পরীক্ষায় দেবে ভেন্ট্রাল লেমনিসকাস, সেরিবেল, আর ভেন্ট্রাল ল্যাটারাল নিউক্লি থেকে সেরিবেলাম এবং রেড নিউক্লিয়াস থেকে আসে, আমাদের এটাকে কন্ট্রোল করে। ছেড়ে দাও। নেক্সট, এরপরে খুব ছোট্ট কথা, মেটাথ্যালামাস। তাহলে থ্যালামাস মোটামুটি হয়ে গেল। থ্যালামাসে কি পড়বে? একটু সারফেস বর্ডার রিলেশন, সুপিরিয়র সারফেস মেইনলি মিডিয়াল রিলেশনটা পড়বে, নিউক্লি অফ দ্য থ্যালামাস, আর কয়েকটা কানেকশন যেটা বললাম। নেক্সট হচ্ছে মেটাথ্যালামাস, মানে আগেরটা হ্যাঁ, এই যে আমরা পালভিনার বলেছিলাম থ্যালামাসের পস্টিরিয়র সারফেস, ওখান থেকে দুটো, তার ঠিক নিচে দুটো ছোট ছোট সোয়েলিং রয়েছে, মিডিয়ালি একটা, ল্যাটারালি একটা। সেগুলির নাম দিয়েছি আমরা মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি, যেটা মিডিয়ালি রয়েছে, আর ল্যাটারালি যেটা রয়েছে তাকে আমরা বলেছি ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি। মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি কোথায় রয়েছে? থ্যালামাসের পস্টেরিয়র যে এন্ড রয়েছে থ্যালামাস, তার ঠিক নিচে। মিডিয়াল সাইডটাকে নাম দিচ্ছি মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি, ল্যাটারালটাকে বলছি ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি। মিড ব্রেন যখন পড়বে দেখবে মিড ব্রেনের ঠিক পেছন দিকে দুটো চারটে ছোট ছোট বাটন আছে, তাকে আমরা উপরের বাটনটাকে বলি সুপিরিয়র কলিকুলি, নিচেরটাকে বলি ইনফিরিয়র কলিকুলি। উপরেরটাকে বলি সুপিরিয়র কলিকুলি, নিচেরটাকে বলি ইনফিরিয়র কলিকুলি। Medial geniculate body is connected to the superior colliculi by the superior brachium. Lateral geniculate body is connected to the inferior colliculi by the inferior brachium. দাঁড়াও, নেক্সট পিকচার, আরেকটা ছবি আছে ভালো। নেক্সট, হ্যাঁ এই যে এইটা ভালো বোঝা যাচ্ছে, দেখো এই যে মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি। এই ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি কানেক্টস উইথ দ্য ইনফিরিয়র কলিকুলাস, কল দিয়ে গেছে। এই ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি ইজ কানেক্টেড টু দ্য inferior colliculus by the inferior brachium, and superior colliculus is connected to the medial geniculate body by the superior brachium. কোনটার কি কাজ? খুব সহজ। মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি, এটা কিন্তু জানতেই হবে এক লাইন হলেও। আমরা যে কানে শুনছি, রিসেপ্টর রয়েছে ককলিয়াতে, সেখান থেকে ককলিয়ার নার্ভ নিয়ে যাচ্ছে, ভালো কথা নিয়ে যাচ্ছে।
গিয়ে এরপরে স্পাইনাল কর্ডে ঢুকলো, উঠলো, রিলে করলো একটা দুটো করে, আলটিমেটলি এটা ফাইনাল রিলে করে ইনফিরিয়ার এই সুপিরিয়ার কলিকুলাস। সেইখান থেকে আবার রিলে করে চলে যায় মিডিয়াল জেনিকুলেট বডিতে। আবার কিছু কিছু ফাইবার্স ডাইরেক্টলি চলে যায় মিডিয়াল জেনিকুলেট বডিতে। অত জানার দরকার নেই। মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি একটাই লাইন লেখো, যে ইজ এ রিলে সেন্টার অফ দ্য অডিটরি ইম্পালস। Medial geniculate body is the relay center of the auditory hearing impulse. And from the medial geniculate body, it passes through auditory radiation below the internal capsule, sublentiform part, ultimately to the area 41 and 42 of the superior temporal gyrus, upper surface of the superior temporal gyrus, close to the temporal lobe. মনে পড়ছে? টেম্পোরাল লোবের অ্যান্টিরিয়র পার্টটা হচ্ছে অডিটরি এরিয়া, এরিয়া 41 and 42। তাহলে আমরা যে কানে শুনছি কি কি ভাবে যাচ্ছে, এই ককলিয়া ইরিটেট হলো, ককলিয়া থেকে ককলিয়ার নার্ভ রিলে করে, আরো দু তিনটে পড়বে, তারপরে সেটা চলে যায় ইনফিরিয়র কলিকুলাস, এই সুপিরিয়র কলিকুলাস থেকে চলে যাচ্ছে মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি, মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি থেকে চলে যাচ্ছে তোমার কি জানো নাম, এরিয়া 41 and 42। Similarly, lateral geniculate body is the relay center of the eye, optic radiation. Optic tract relay করছে lateral geniculate body, ওখান থেকে optic radiation হয়ে occipital lobe চলে যাচ্ছে, এরিয়া 17, 18, 19। তাহলে medial geniculate body is a relay center of hearing, lateral geniculate body is a relay center of vision. এইটা মনে রাখবে, right? Lateral geniculate connected to the inferior brachium to the inferior colliculus, medial geniculate body connected to the superior colliculus with the superior brachium. এই চারটে লাইন শুধু তুমি জেনিকুলেট বডিতে মনে রাখবে। কেমন? নেক্সট হচ্ছে, বেশি কিছু নেই, আর একটা লাইন করে পড়বে। এই যে নেক্সট ককলিয়া থেকে ছেড়ে দাও, এগুলি নেক্সট হচ্ছে এপিথ্যালামাস। শুধু নামগুলি জানবে। এপিথ্যালামাস কনসিস্ট অফ 3 থিংস। ডিটেলস পড়ার দরকার নেই, শুধু এই নামটা, পিনিয়াল বডি, হেভেনুলার নিউক্লিয়াস, হ্যাভনুলার কমিশিওর অ্যান্ড পস্টেরিয়র কমিশিওর। কোথায় থাকে? পস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল। শুধু পিনিয়াল বডি সম্বন্ধে একটা কথা, পিনিয়াল বডি ইজ এ ভেরি স্মল গ্ল্যান্ড, নাম শুনেছ। রিমেনিং ইন দ্য, এই হচ্ছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, এখানে সামনের দিকে আছে থার্ড ভেন্ট্রিকল। এটার দুটো স্টক আছে, সুপিরিয়র স্টক অ্যান্ড ইনফিরিয়র স্টক। এইখান থেকে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, পিনিয়াল বডি ঝুলছে। সুপিরিয়র স্টক দিয়ে পাস করে হেভেনুলার কমিশিওর, ইনফিরিয়র স্টক দিয়ে পাস করে পস্টেরিয়র কমিশিওর। বাস, আর কিছু জানবে না। আর কি জানবো পিনিয়াল বডি সম্বন্ধে? পিনিয়াল বডি হিস্টোলজিক্যালি কনসিস্ট অফ 2 টাইপস অফ সেলস। একটা হচ্ছে পিনিউলোসাইটস, পিনিয়াল গ্ল্যান্ড থেকে পিনিউলোসাইটস, হাইপোপানি সেল, সেল অফ দ্য পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, which secretes or forms and secretes melatonin. Very important. এই মেলাটোনিন আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর স্লিপ ওয়েক রিদম অ্যান্ড সার্কাডিয়ান ভ্যারিয়েশন। আমরা যে দিনের বেলা জাগি, রাতে ঘুমাচ্ছি, জেট ল্যাগ না হলেই আমাদের জেট ল্যাগ হচ্ছে, সব কিছু কন্ট্রোল করছে মেলাটোনিন। এই পিনিয়াল বডি অ্যালং উইথ এ হাইপোথ্যালামাস অ্যাক্টস অ্যাজ এ বায়োলজিক্যাল ক্লক। হাইপোথ্যালামাসকে এই মেলাটোনিনটা পৌঁছে দেয় পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। এছাড়াও পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে, ওটা গোনাডোট্রপিক হরমোনকে ডিপ্রেস করে রাখে। তার জন্য যখন পিউবার্টি আসে, পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের গোনাডোট্রপিক ডিপ্রেসিং অ্যাকশনটা চলে যায়, তার ফলেই গোনাডোট্রপিন অ্যাক্টিভ হয়। তাহলে দুটো গ্ল্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ফাংশন, সার্কাডিয়ান ভ্যারিয়েশন, আমাদের দিনরাত ভ্যারিয়েশন অ্যান্ড ওয়েকফুলনেস। সুতরাং আমাদের যারা জেট ল্যাগ হয়, ঘুম, তাহলে আমরা কি দিই? মেলাটোনিন ট্যাবলেট দিই, বলি মেলাটোনিন ট্যাবলেট খেয়ে নিই। অ্যাকচুয়ালি পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের হরমোনটাকেই দিচ্ছি। আরেকটা পিকুলিয়ার
জিনিস আছে যেটা অনেকেই জানো না বা অনেক বইতেই নেই। আচ্ছা, এই যে ব্রেন পড়েছো, ব্রেনের কোনো নার্ভ সাপ্লাই হয়? ধরো কডেড নিউক্লিয়াসের নার্ভ সাপ্লাই, লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াসের নার্ভ সাপ্লাই, থ্যালামাসের নার্ভ সাপ্লাই হয় কি? ইয়েস অর নো? ব্লাড সাপ্লাই তো আছে, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের ব্লাড সাপ্লাই পড়েছি, কোশ্চেনও এসেছে। থ্যালামাসের ব্লাড সাপ্লাই আছে, পস্টিরিয়র সেরিব্রাল আর্টারি, পস্টিরিয়র করয়েড আর্টারি, পস্টিরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি, দিয়ে গিভ দ্য সাপ্লাই অফ দ্য ব্লাড সাপ্লাই। তাহলে কি কোনো ব্রেনের কারো কোনো নার্ভ সাপ্লাই আছে? ব্রেনের নার্ভ হয়ে নার্ভকে সাপ্লাই করছে? আচ্ছা, পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে সুপিরিয়র সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন থেকে একটা নার্ভ সাপ্লাই করে, তার নার্ভ হচ্ছে নার্ভ অফ কোনারি, নার্ভাস কোনারি। Nervous coronary supply the pineal gland, which is a part of the diencephalon. এটা ব্রেনকে নার্ভ এসে সাপ্লাই করছে। নেক্সট পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের আরেকটা ব্যাপার আছে। পিনিয়াল গ্ল্যান্ড যত বয়স বাড়ে, পিনিয়াল গ্ল্যান্ডে ক্যালসিফিকেশন হয় এবং একটা স্পট সিটি বা এক্সরেতে দেখা যায়, তাকে আমরা বলি ব্রেন স্যান্ড। এই যে অনেক সময় অন্য ক্যালসিফিকেশনের সাথে ভুল হয়ে যায়। নেক্সট, এই যে কোথায় থাকে? ঠিক স্প্লেনিয়ামের নিচে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, এই যে এখানে স্টপ, এই হচ্ছে থার্ড ভেন্ট্রিকেল। নেক্সট, আচ্ছা, এরপর হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস। থ্যালামাস, তার নিচেই রয়েছে হাইপোথ্যালামাস, এই জায়গাটা সেপারেটেড বাই এ সালকাস known as the hypothalamic sulcus. ডিটেলস তোমাদের জানার দরকার নেই। নেক্সট, এই হচ্ছে থ্যালামাস, এই হচ্ছে ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডিশন কাটা হয়েছে, আর এইখানে রয়েছে হাইপোথ্যালামিক সালকাস, তার নিচের এই জায়গাটা রয়েছে, এই জায়গাটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস, আর এই পেছন দিকে রয়েছে সাবথ্যালামাস, এইটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস। এটার মধ্যে নেক্সট, হাইপোথ্যালামাসের একটাই জানতে হবে, hypothalamus is connected to the pituitary gland by a stalk known as the infundibulum. কেন? হাইপোথ্যালামিক এর মধ্যেও নিউক্লিয়াস রয়েছে, থ্যালামাসের মধ্যে যেমন নিউক্লিয়াস রয়েছে, নেক্সট হাইপোথ্যালামাসের মধ্যেও নিউক্লিয়াস রয়েছে, তাদের মধ্যে অ্যান্টেরিয়র নিউক্লিয়াস, ডরসাল নিউক্লিয়াস রয়েছে, তাদের মধ্যে দুটো নিউক্লিয়াস তোমাদের জানতেই হবে, একটা হচ্ছে সুপ্রা ভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস আর প্যারা ভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস। এই সুপ্রা ভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস এন্ড প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস থেকে দুটো হরমোন হাইপোথ্যালামাস সিক্রেট করে, অ্যান্টিডাইরেটিক হরমোন এন্ড অক্সিটোসিন। আমরা বলি পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেট হয় অক্সিটোসিন এন্ড অ্যান্টিডাইরেটিক হরমোন, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ফর্মেশন হয় হাইপোথ্যালামাসে, সুপ্রাঅপটিক নিউক্লিয়াস এন্ড প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস, সেইখান থেকে অক্সিটোসিন এন্ড অ্যান্টিডাইরেটিক হরমোন সিক্রেট হয়ে ডার্ক ট্র্যাক্টের মাধ্যমে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের পস্টেরিয়র পার্ট, পস্টেরিয়র পিটুইটারি যায়, সেখান থেকে সিক্রেট হয়। সুতরাং হাইপোথ্যালামাস ইজ এ সিক্রেশন অফ দ্য অক্সিটোসিন এন্ড অ্যান্টিডাইরেটিক হরমোন।